Hello, good evening, welcome and very happy new year to you। आज ये साल का हमारा पहला प्रोग्राम है, हम आपसे मुखातिब हैं। आज हमारे साथ पास्टर प्रेम जी हैं, मेरी बाईं तरफ पास्टर प्रेम जी बैठे हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे साथ एक नौजवान है जो आपको आज संगीत के दौर में ले जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोग्राम हम करते हैं आईसीसी की तरफ से अरेंज किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज भी किए जाते हैं और बहुत सारे चर्चेज़ इसमें हमें सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं। अब बहुत सारे इंडिविजुअल जो अपनी खुशी हमारे साथ बांटना चाहते हैं वो भी आते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाते हैं। हम उनके बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने भी पिछले साल हमारे साथ इस काम में हमारा हाथ बटाया, हम बहुत से प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाए, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, आने वाले साल में भी इसी तरह हमारे साथ बने रहें। 2014 में प्रभु इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो प्रोग्राम के आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आज का जो प्रोग्राम है दरख्वास्त करूँगा पास्टर प्रेम से कि प्रेयर से शुरू किया जाए। जी सैमुअल जी, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਸਲਾਮ ਔਰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਕਤ ਆਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਫਰੋਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। पिता परमेश्वर, तू जो वाहिद परमेश्वर हैं, तू जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, तेरी दया महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अपने लोगों का फलदाता है, तू सब नू प्यार करता है, तू मुहब्बत करता है खुदावन जी। इसलिए तू अपनी सृष्टि नू कायम रखता है और मनुख नू खुदावन जी, इंसान नू रूहे ज़मीन दे उत्ते अपनी सल्तनत दे लई, अपनी राज बादशाही दे लई खुदम कायम रखदा हाँ, ताकि खुदम तेरे लोग नूर की तरह चमकन और एक दूसरे की सहायता कर सकन और तेरे नां नू जलाल मिले। सब दे लई इस नਵੇਂ साल दे विच खुदम जी असी बरकतां मंगदे हाँ कि टुटिया होया घर जुड़ जान और हर एक इंसान जो तेरे विच खुदम जी बरकत पाए, तेरी मुक्ति पाए, तेरी निजात पाए और तेरे नां नू जलाल मिले। खास तौर पर नौजवानों के लिए खुदावन जी तेरे अगे चुकते हाँ, अपने हत्थों नू उठा के, अपने दिल नू चुका के तेरे अगे नीवें होके ये खुदावन प्रार्थना करते हाँ कि हर घर विच खुदावन जो बच्चे हैं तेरे नां दे विच खुदावन तेरे हुक्म नू मनन, माँ बाप की आग्याकारी करन और प्रभु जी तैनू जानन। मसीह यीशु दे वड्डे नां च मंगदे हाँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। बहनों भाइयों, इससे पहले हम प्रोग्राम के आगे की तरफ बढ़ें कि पास्टर जी हमें अपनी प्रीचिंग की तरफ आज मैसेज हमारे लिए नए साल के लिए लेके आए हैं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो आज हमारे साथ नौजवान है, फ्रंट मेंबर ऑफ ग्रुप कोल्ड थिंक टैंक, ऑल कॉल हिम रॉड, एंड ये आपको एक इंग्लिश में एक गाना सुनाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जी यस रॉड। Hey, thanks. This is a song called Fear. I wrote it in response to how much I realise that fear affects our lives and how it kind of darkens everything and how there's a lot of uncertainty in it. And I guess the song's just an encouragement about hang in there and just heaven sing a song for me. Yeah, it's called Fear.
There's something in my eye, I can't even hear a thing. There's nothing in my ear but the singing of my own fear. No light in front of me, but a spotlight beaming down on me. I can't hear your voice, I can't hear your voice. The notions of our mind comfort me at night to sleep, validates my fail as a system error from the start. Change is just too hard, and a complete reset would be too hard. The fear deep in my heart, the fear deep in my heart. Hard to know and it's hard to hear and it's hard to see when it's so dark down here, and hard to know and it's hard to hear at all. Oh heaven, sing a song for me. You asked me only once to give up everything I have. Second time is hard, 'cause what you gave to me. The notions of our mind, a self-fulfilling prophecy. Fear deep in my heart, the fear deep in my heart. Thinking all the time, you ask me if it's all the same. Nothing in my ear but the singing of my own fear. No light in front of me but a spotlight beaming down on me. I can't hear your voice, I can't hear a noise. Hard to know and it's hard to hear and it's hard to see when it's so dark down here, and hard to know and it's hard to feel at all. Oh heaven, sing a song for hard to know and it's hard to hear and it's hard to see when it's so dark down here, and hard to know and it's hard to hear at all. Oh heaven, sing a song for me. There's something in my eye, I can't even see a thing. There's nothing in my ear but the singing of my own fear. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आने वाले साल में, इस साल में आगे चलकर उम्मीद है हम आपको फिर एक दफ़ा यहाँ पर स्टूडियो में लाएंगे। हो सकता है कि आपके पूरे ग्रुप के साथ लाएं। थैंक यू। बहुत ही सोहना सॉन्ग सी सैमुअल जी। रॉडरिक, खुदावंद तैनूं बहुत सारी आशीष बरकत देवे, प्रभु तेरे अंग संग रहे। ਅਸੀਂ खुदावंद ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਜੀ, खुदावंद ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਆ ਕਮਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 16 ਭਾਗ ਦੀ 26 ਆਇਤ 'ਚੋਂ सैमुअल जी हिंदी दे विच पढ़ दईए जी। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। 26 हाँ जी। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। जी, खुदावंद दा कलाम जो तुहाडे वास्ते हिंदी दे विच पढ़िया, पंजाबी दे विच इस तरह है। मत्ती दी अंजील 16 भाग दी 26 आयत दे विच खुदावंद दा वचन सानू इस तरह दसदा, क्योंकि मनुख नूं की लाभ है जो सारे जगत नूं कमावे पर अपनी जान का नुकसान करे। पहला सवाल है, और प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलियां नूं पूछया, क्योंकि मनुख नूं की लाभ है जो सारे जगत नूं कमावे पर अपनी जान का नुकसान करे। और दूसरा इहदे नाल ही आयत है, मनुख अपनी जान के बदले की देवेगा, मनुख अपनी जान के बदले की देवेगा। और अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा। जब आदमी अपनी जान के लिए क्या देगा।
what will it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? There are two questions. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋਏ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਡਰਿਕ, ਐਡਵੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਦ ਕਮਿੰਗ ਆਫ ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਸੈਮੂਅਲ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਧਾਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਕਮਾਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੋ ਸਨ, ਲੋਕ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਤਮਸੀਲ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਰਾਬਲ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਇਸ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ। सब तो बड़ा ये है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और यही यीशु मसीह है जो खुदा दा वचन है, खुदा दा बाणी है, और मुजस्सम होया, देहधारी होया। उन्होंने बैठ के, जानी कि परमेश्वर ने प्रभु बन के उन्होंने दे नाल बैठ के उन्होंने सिखाण लगा। की सिखाण लगा? कई दफ़ा उन्होंने बरकत दे के रोटियां नूं मल्टीप्लाई करके भुखे लोगों नूं खाना खिलाया। बहुत दफ़ा बीमार जो उसदे कोल आए अपना वचन कह के उन्होंने ठीक किया। प्रभु यीशु मसीह ने और मुर्दियां नूं जिंदा किया। इस तरह असीं देखते हाँ कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सिक्ख्या दे नाल नाल उन्होंने ये समझा रहे सन परमेश्वर दे राज दीयां गल्लां। अज भी परमेश्वर सानूं चाहुंदा है कि असीं उसदी ये सिक्ख्या नूं प्राप्त करिए जो यीशु मसीह सिखाना चाहुंदे ने, जो वो अपने चेलियां नूं दसना चाहुंदे सन। आम तौर पर उहदे चेले सवाल पुछदे सन। सैमुअल जी, सवाल जिहड़ा जदों कोई सवाल पुछदा है उसदे दिल दे अंदर वो नेचा हुंदी कि मैं सिख लवां। जी, तुहाडे दिल दे अंदर भी अज सवाल हो सकता है कि असीं
ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ICC ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਖੁਦ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਸਨ, ਖੁਦ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਰੂਫ, ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੈਮੀ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਬਸੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 13 ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 34, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਵੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਆਈ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਹੇ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਾਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਖਾ ਪੀ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਾਣ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਨਦਾਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਕ ye first the kingdom of God, all other things shall be added unto you। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵਡ everlasting life through Jesus Christ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ, ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੂਹ, ਬਦਨ ਔਰ ਜਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਨ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਜੋੜੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆएगी। जी थैंक यू पास्टर जी। ब्रेक के बाद हम फिर आपकी तरफ आएंगे। थैंक यू। और आप विस्तार से बताएंगे। जैसा पास्टर जी ने कहा, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में आपके मन में कोई सवाल उठेगा या उठ रहा है, आप हमें तकरीबन 22 पर फ़ोन करें, हम आपका फ़ोन लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। अभी आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, आपके साथ मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, सिर्फ कुछ मिनटों की बात है। थैंक यू वेरी मच।
जी हाँ जी, हाँ दिख रही है, आ रहा ठीक है। वेलकम बैक। हम आपका एक दफ़ा फिर धन्यवाद करते हैं और वेलकम करते हैं आपको। आपने अपना वक्त हमारे साथ गुजारा। उम्मीद है बहुत कुछ आपने सीखा होगा और आगे चलकर भी पास्टर जी बताएंगे आपको, आप और भी सीखेंगे। इससे पहले कि हम उसकी तरफ चलें, मैं चाहूँगा कि जो नौजवान हमारे साथ आज थिंक टैंक जो इनका ग्रुप है उससे आया है, उसकी तरफ चलते हैं। हम एक और गीत उसे सुनेंगे। Thanks. जी डॉक्टर Yeah, thank you. I'm just going to do a cover now of I don't know if you've heard of a church called Hillsong. I just learned this song a couple hours ago, so forgive any mistakes. But this song's called Surrender. Yeah, just want to share it with you. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, I'm desperate for you. 'Cause I surrender, I surrender. I wanna know you, Lord. I wanna know you more. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst, I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now, speak to me now. 'Cause I surrender, I surrender. I wanna know your name, I wanna know you more. I surrender, I surrender. I wanna know you more, I wanna know your name. I surrender all that I am, all that I am. I surrender it all, I surrender it all.
Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Thanks. थैंक यू वेरी मच रॉड्रिक। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि नौजवान जो प्रभु की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद उनको अपना रास्ता दिखाता है। जैसा कि आज इस बच्चे ने बताया कि कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पर आएगा, पर खुदा उसको यहाँ पर ले आया। और हमारी उम्मीद है आने वाले इस साल में हम और भी बहुत नौजवानों को आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले हम पास्टर जी की तरफ बढ़ें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे 11th of जनवरी ICC हमेशा हर साल एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्रोग्राम करती है जी। जो वो नेक्स्ट सैटरडे में है। इसमें हमारा 3 कोर्स मील होगा, वर्शिप सॉन्ग होंगे, सोलो सॉन्ग होंगे और क्वायर्स भी होंगी। इसमें पोइट्री का भी इंतज़ाम है। ये जो है जगह इम्पीरियल पैलेस बिल्स्टन में है। इम्पीरियल पैलेस बिल्स्टन, आप इसको मिस नहीं कर सकते, ये मेन रोड पर ही है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो आप पास्टर अशोक को टेलीफोन कर सकते हैं 07958 604487। और एक और बता दूं आपको कि होली लैंड का जो टूर है पिछले 20 साल से पास्टर अशोक लेकर चलते हैं इसराइल में। इस दफ़ा जो टूर है वो 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक होगा। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप उनसे रब्ता कायम करें, आपको वो वहाँ लेके जाएंगे और उसके बारे में सब कुछ बता देंगे। आप बहुत बरकत पाएंगे। मैं उस टूर पर जा चुका हूँ, मुझे खुदा ने एक मौका दिया, किसी ने हमारे लिए ऐसा कोई इंतज़ाम बना दिया, हमें एक तोहफे में ये ट्रिप दिया गया और हमने बहुत बरकत पाई। प्रभु जिसने दी उसको भी बरकत दे और हमने भी बहुत बरकत पाई। और मेरा वादा है भी आप भी ऐसा ही आपके साथ कोई ना कोई तजर्बा होगा जैसा हमने वहाँ पर पाया और देखा। सो पास्टर जी, मैं चलता हूँ आपके मैसेज की तरफ। जी, ਅਸੀਂ खुदा अपने कलाम ਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸੁਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡਰਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਆਈ ਸਰੈਂਡਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਮ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਟ ਹੈਵ ਯੂ ਗੇਨਡ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਰ earning good, they were kings, they were warriors। ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਸੈਮੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ बैड गल नहीं है, पर खुदावंद सानू चाहता है कि एक ऐसे धन की खोज की जाए। प्रभु यीशु मसीह जो दसना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का तकरीबन तौर पर 10वां हिस्सा अपने समय का प्रभु के हवाले करना चाहिए है, प्रभु नू मनना चाहिए है। सब तो पहला तो परमेश्वर सानू ये चाहते हैं कि तुसी सही खुदावंदी जो सिक्ख्या उसनू पालो, उसकी मर्जी नू पालो। The will of God is this, that you should know Lord Jesus Christ, कि तुसी प्रभु यीशु मसीह नू जानो। बहुत सारे लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, और खुदावंद दे कलाम दे विच लिखिया जीसस क्राइस्ट इज़ द नॉलेज ऑफ गॉड। बहुत सारे चाहते हैं कि उन्होंने कोल बहुत सारी पावर होवे, शक्ति होवे। खुदावंद दा कलाम ये दसदा कि जीसस क्राइस्ट इज़ द पावर ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट सचमुच मुजस्सम होए, देहधारी, शब्द दे धारी होए परमेश्वर इस दुनिया विच हाँ आए, और साढ़े वास्ते वो उस धन दे लई सानू अवेयर करके गए ने कि जो साढ़े वास्ते खुदा दे कलाम दे विच मौजूद पाया जाता है कि मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ
God. ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਹਨੇਰਾ ਛੋੜ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਤਦ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ रूह बदन और जान, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟੋ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੈਲੂਏਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਅਸੈਸ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਥਿੰਕ ਇਟ ਓਵਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵਾਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ। ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਔਰ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ, ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਮੇਕ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਿਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਅਰਥ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਿਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਛੀ ਨਾ ਕੁਛ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ पूर्व से पश्चिम तक वो क्रिया करते हैं, उड़ते हैं। तो फिर जाके उन्होंने अगर खुदावंद उन्होंने उड़न दे लई शक्ति ना देवे, परमेश्वर उन्होंने परां दे विच उन्हां दे जान ना होवे, वो निडाल हो जान। अज भी बहुत सारे लोग ने बहुत सारा काम धंधा करके इत्थों तक भी सैमी जी के बीमार पे हुए हैं। अपना वक्त उन्होंने प्रभु दे लई नहीं दिता, ना अपने वक्त के अनुसार वो सोए, ना उन्होंने थिंक इट ओवर कि असी उस धन के पिछे जो नाशवान है उस दे पिछे इन्ना पै गए हैं। शुगर करा ली है, डायबिटिक है और ब्लड प्रेशर है, टेंशन है, बहुत सारिया बीमारियां लगियां हुई ने। और खुदावंद सानू चाहुंदा आ कि उन्हां दी ये मर्जी साडे वास्ते कि असी उस गल नूं जाणीए जिहड़ी साडी जर्नी है, जिहड़ा साडा सफ़र है वो इटरनल है। उस दे विच बॉडी सोल एंड स्पिरिट दे लई खुदावंद ने, परमेश्वर ने साडे वास्ते साडी जान दे लई परमेश्वर ने इस बदन नूं बनाया और उहदे विच अपना आत्मा फूकिया। खुदा दा वचन सानूं दसदा है ये आत्मा जो है साडे रूह दे अंदर, साडी बॉडी सोल एंड स्पिरिट, जिहड़ी साडी बॉडी मर जाएगी। थिंक इट ओवर कि असी जिन्हां वास्ते कमाई करते हाँ उन्होंने दे वास्ते कमाई करते हुए उस पाप की वजह करके जे परमेश्वर के सामने खड़े होइए पर असी कंडेम किए जाइए, पर प्रभु यीशु मसीह सानू कंडेम करने के लिए नहीं आए, वो सानू बचाने के लिए आए। खुदाम दे कलाम दे विच लिखिया द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ, रोमन 3:23 दे विच लिखिया सबना ने पाप किया और परमेश्वर के प्रताप तो रह गए, पर मसीह यीशु विच रोमिया दे खाते विच लिखिया कि मसीह यीशु विच माफ़ी है और ये माफ़ी का तोहफा है। उस उत्ते भरोसा करन दे नाल सानू गुनाहां तो माफ़ी मिलती है। प्रभु यीशु मसीह जी जब इस धरती ते आए उन्होंने बहुत सारिया अपनी सिक्ख्यावां दे नाल सधारण ले लोगों नूं, ईवन अमीर लोगों नूं भी ये गल नूं प्रगट किया
ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ICC ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ICC ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲਵੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਮਾਈ ਸੋਲਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਰਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜੀਸਸ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਸੋ ਹੰਬਲ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਲੈਫਟ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਗਲੋਰੀ, ਹੀ ਲੈਫਟ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਤੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਲ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜੀਸਸ, ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਫਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਜੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਧਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਟਰਨਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਜੀ ਦੈਟ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1 ਭਾਗ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ 12, 13, 14 ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ੋਰ 100% ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਔਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਮਸਾਇਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸੇਵੀਅਰ। ਇਹ ਸੇਵੀਅਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਗਵਾਓ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੀਏ। ਬਿਕਮ ਫਸਟ ਹਿਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਸੈਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਣੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਲੀਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਔਰ ਧਨ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਰਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਧਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਓ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਸਲੀ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2014 ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਸਰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਡੈਡ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ I treat the children like my own children। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
when we pray in the name of Jesus, because there is a power in the name of Jesus. There is a lot of difference because of parents are separated from their children. Parents have treated their children badly, and sometimes parents have been suffering from children. And मेरी prayer है उन्होंने दे वास्ते स्पेशली कि सब घरां दे विच सब बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए खुदावंद जी जड़ियाँ शैतान ने खुदावंद जी वो प्यारे बाप आसमानी बैड इंसीडेंट बैड मौके बैड खुदावंद जी वो खुदावंद दीवारां कायम कर दित्तियां ने कि खुदावंद बच्चे अपने पेरेंट्स दे प्यार तो महरूम रह गए ने। प्रभु जी तुसी उन्हां नूं खुदावंद अपने पवित्र आत्मा दे वसीले दे नाल अज इस वेले एक मौजज़ा कर दिओ, एक प्यार पैदा कर दिओ, एक फॉरगिवनेस पैदा कर दिओ, एक कन्फेशन पैदा कर दिओ। कामें खुदावंद जी वो पेरेंट्स हुंदे होए ये कह सकन ए बेटी मैं तेनू प्यार करदा हाँ, मेरे कोलों भुल चुक हो गई है, मैनू माफ़ कर दे। अगर बच्चे भी इस तरह कहन ए पिता जी मैनू माफ़ कर दो प्रभु जी, ओ पिता मैनू माफ़ करो क्योंकि मैं तेरे हुक्म नू नहीं मन्निया, मैं परमेश्वर दे हुक्म नू भी तोड़िया है। ए खुदावंद तू बच्चों के उत्ते दया कर, हर टुटे घर नू जोड़। घरां विच बच्चों के लिए खास दुआ करते हाँ। ओ वी लिफ्ट अप आवर होली हैंड्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड लॉर्ड, दोज हू हैव बीन लिसनिंग or those who have not been listening, Lord, bless them, Lord, hallelujah, unite them, Lord, teach them, Lord। प्यारे बाप आसमानी उन्होंने सिखाओ, समझाओ और अपना प्यार उन्होंने दियो। मसीह यीशु दे नाम ते मंगदे हाँ, आमीन। आमीन।